جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ درس رکھے ہمارے سامنے. جہاں سے آپ نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا انشاءاللہ وہاں سے پھر شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر چل رہا ہے ورنہ فمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیات مقدسہ ہیں سورہ فاطر 22ویں پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. ان آیات مقدسہ سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہ دنیا کی ظاہری زینت اور اس کی جو ہے وہ یہ دنیا کی ظاہری زینت، اس کا رہن سہن جو ہے یہ تمہیں فریفتہ نہ کر دے. اور پھر فرمایا شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی فریب کاریوں کے ذریعے سے تم دنیا میں اپنے آپ کو ایسا نہ الجھانا کہ بخشش سے محروم ہو جاؤ. اور فرمایا جو شخص شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے وہ دوزخ کا شکار ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ کفر کا پروگرام یہ انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے اور شدید عذاب کا باعث ہے. فرمایا کامیابی انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب ان آیات میں رب تعالی فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پس وہ شخص کہ مزین کیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، پس وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا ہے. بس یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. بس آپ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنی جان کو ہلکان نہ کریں، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے.
فرمایا کہ وہ انسان جس کے لیے اس کا برا عمل شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا ہی کر رہا ہوں، وہ ہلاکت اور بربادی سے کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ رب تعالی نے سورہ زخرف کے اندر جو ہے خوب اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، رحمان کے ذکر سے رحمان کی یاد ہے، اور یہ اللہ کا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تو جو آدمی اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے غفلت برتتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نقید لہو شیطان، تو شیطان جو ہے اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یقیناً وہ روکتے رہتے ہیں شیاطین اللہ کے صحیح راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور انسان سمجھتا ہے، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب دونوں پارٹیاں ہمارے پاس آئیں گی، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تو پھر انسان کہے گا آئے میرے اور اس میرے ساتھی شیطان کے درمیان مشرقین کی دوریاں ہوتی، فبئس القرین، یہ کتنا برا ساتھی تھا، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن یہ کہنا، یہ آرزو اور تمنا کرنا، جب کہ تم نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یقیناً تم سب جو ہے عذاب میں حصے دار۔ تو میرے بھائیوں، انسان شیطان کا دشمن ہے، اور یہ انسان کے جو وہ اعمال جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا جن پہ قرآن و سنت کی مور نہیں ہوتی، انسان کے دماغ میں اور ذہن میں ان کو ایسے مزین اور خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ مولانا اور دوسرے مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی اس کو کبھی تنبیہ اور خبرداری ہوتی ہے تو وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی گناہ کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہ انسان جو شرک کرتے ہیں، شرک کو شرک سمجھ کر یہ نہیں کرتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، بلکہ شرک کو یہ عبادت سمجھ کر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے شرک کرنے والوں کو توبہ کی توفیق بہت کم ہی ہوتی۔ بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور خواتین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت
अक़दस में बैअत के लिए हाजिर हुई तो सूरा मुमतहिना की वो आयत है जिसमें रब ताला ने फरमाया कि जब मोमिन औरतें आपके लिए आपके बैत के लिए आए तो उनको ये शर्त लगाएं अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैया कि वो अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न बनाए। तो एक औरत जो है वो पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहा अल्लाह के रसूल हम शिरक करते थे लेकिन हम शिरक को शिरक नहीं समझते थे, इसलिए हम इसके अंदर जो है वो मुब्तला थे। और इसी तरह बिदआत का हाल है, रसूमात का हाल है, और इंसान ऐसे ऐसे आमाल दुनिया में करता है प्यार और मोहब्बत के अंदाज में। उन आमाल की बुराई इंसान की निगाहों में नहीं होती बल्कि इंसान उनको अच्छा समझ रहा होता है। और उसकी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आजकल रवाज है जब किसी को दफन किया जाता है तो उसकी कब्र पे फूल डालने की। अब वो फूल जो होते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो चादरें बनी हुई होती हैं फूलों की, वो कब्र पे डालते हैं और फिर दूसरी कीमती किस्म की चादरें भी कब्रों पे डाली जाती हैं। आप गौर फरमाएं कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, उसको दफन कर दिया गया, अब तो उसके काम आने वाली जो चीज है उसके या तो वो आमाल हैं जो उसने खुद किए हैं और या फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसके लिए कोई चीज सदका खैरात की जाए और उसका सवाब जो है वो उसको पहुंचाया जाए, अल्लाह से दुआ की जाए या उसके हक में दुआ की जाए। अब नहीं तो दुआ की तौफीक होती है और न ही सदका खैरात करके पीछे से उसको इसाले सवाब करने की तौफीक होती है। और फिर अपने मन को राजी करने के लिए ये जो फूल चढ़ाए जाते हैं, जब ये कोई कब्रिस्तान में दफन होता है, भाई या बहन तो जाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं पूछता हूं कि ये कितनी रकम के ये फूल होंगे और ये जो बने हुए हैं, तो लोग बताते ये 100, 200, 300 पाउंड के तक जो है ये चीजें होंगी। तो उस वक्त लोगों से कहा जाता है कि यार अगर यही रकम गरीबों को देकर इस मरने वाले को इसाले सवाब किया जाता तो कितना अच्छा होता। और ये तो 1-2 दिन के बाद खुशक हो जाएंगे और फिर वो सफाई वाले उठाकर इनको बिन में फेंक देंगे। अब इससे नहीं तो फायदा उस मरने वाले को कुछ है और नहीं फायदा ऊपर डालने वालों को उसका कुछ होता है और चंद दिन के बाद वो जाया हो जाते। तो ये शैतान ने एक चीज मुज़य्यन कर दी है इंसानों के ज़हनों में कि ये जाने वालों के साथ मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी कब्रों के ऊपर जो है वो तुम चादरें चढ़ाओ और इस तरह जो है वो फूल चढ़ाओ। इसी तरह और बेशुमार बिदआत हैं। उसके बाद फिर खत्मों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है, फिर साथ खाने का एहतमाम किया जाता है। अब मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है कि जिस कुरान खानी के बाद खाने का इंतजाम किया जाए तो वो तो दुनिया में अदले का और बदला हो जाता है। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, ये इस जुमरे में आता है। अब उस कुरान पढ़ने का न पढ़ने वाले को कुछ सवाब मिलता है और फिर नहीं पढ़ाने वाले को
اور نہیں پھر جس کے لیے پڑھایا جا رہا اس کو اس کا جو ہے وہ کچھ اجر ملتا ہے. اس لیے کہ جب خود پڑھنے والے کو کچھ نہیں مل رہا تو پھر مرنے والے کو اس کا کیا جو ہے وہ کچھ ملے گا. لیکن بڑا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پھر 40 اور پھر سالانہ اور پھر معلوم نہیں کا. اگر یہی وہ کھانے کی رقم صدقہ خیرات کر کے غریبوں مسکینوں کو دی جائے یا کسی اچھے نیک کام کے اندر لگائی جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرنے والے کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے. لیکن یہ ایک عمل دین کی نسبت سے دین کے لبادے میں ہمارے ذہنوں میں مزین ہو چکا ہے، خوبصورت بن چکا ہے، لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس سے مرنے والے کو بھی فائدہ ہے اور ہماری بھی جو ہے وہ واہ واہ ہو رہی ہے کہ اس نے پیچھے بڑے اچھے پھول چڑھائے ہیں قبر کے اوپر جو ہے، اور اس نے بہت اچھا جو ہے وہ ختم کروایا ہے، حالانکہ مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح یہ جو عرس ہیں میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا دین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کامل اور مکمل ہو گیا تھا، اور اس دین کے اندر نہیں تو کسی نئی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش باقی ہے اور نہ ہی اس چیز سے کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش باقی ہے. یہ بالکل کامل اور مکمل دین ہے. رب تعالی نے خود کر دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے خود اعلان کر دیا، اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے کہ کسی اور پہ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی نئی چیز آئے اور وہ اللہ کے دین میں جو ہے وہ شامل. تو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اگر یہ سالانہ عرس کرنا مرنے والوں کا اس کی کوئی دین اسلام کے اندر گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کے قریبی عزیز حسنین کریمین، اور پھر آپ کی بیٹی بھی اس وقت زندہ تھی، اور آپ کے داماد سیدنا علی بھی زندہ تھے، اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی زندہ تھے، اور آپ کے دوسرے رشتہ دار بھی زندہ تھے. تو وہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کرتے ہر سال آپ کا عرس منانے کی. لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کیا. یہ بالکل روزے روشن کی طرح چیز جو ہے وہ واضح ہے. اور پھر آپ کی اس گدی پہ نہ آپ کے نواسے بیٹھے، نہ آپ کے داماد بیٹھے، نہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی اور بیٹھا، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے دنیا کا کاروبار جو ہے آپ کے اس مزار شریف کو بنا لیا. تو یہ شیطان نے مزین کر دیا ہے انسانوں کے ذہنوں میں ایک عمل، اور اس کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے عرس شریف پہ جا رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا بخاری شریف، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف. اس کے اندر ایک باب ہے، باب ہجر الحبشہ، یعنی حبشہ کی ہجرت کا جو ہے اس کے حالات و واقعات اس باب کے اندر. اور اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے
کہ वहां से जब सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा, ये दोनों हमारी माएँ हैं, रूहानी माएँ हैं, हमारे पाक पैगंबर की ये अज़वाज मुतहरात में हैं, आई तो इन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने उन कनीसों का, उन रोज़ों का जिक्र फरमाया। तो फिर आपने फरमाया तुम जानती हो कि ये क्या वो तुम जिक्र, तो आपने फिर फरमाया कि उलाइका माता मिनहुमुर रजुल साले, उन लोगों के अंदर जब को नेक आदमी मर जाता था तो उसके दफन के बाद उसकी कब्र के ऊपर जो है ये इमारत खड़ी करते थे और जिनको फिर मुख्तलिफ अंदाज में वो मुज़य्यन करते थे और सजाते थे। और फरमाया जो कब्रों के ऊपर ये इमारतें लोग बनाते हैं, उलाइका हुम शर्रुल खलाइक, वो तमाम लोगों में सबसे ज्यादा शरीर लोग हैं, यानी बुरे लोग। लेकिन आज बड़ी बड़ी इमारतें लोग बना देते हैं और फिर एक ऐसा कारोबार का जरिया जहां ना पैसे लगाने की जरूरत होती है, ना कुछ खर्च करने की जरूरत होती है, और फिर नहीं वहां टैक्स वाले पूछते हैं, ना कोई हिसाब किताब है, आमदन आ रही है, हर साल जो है वो उर्स हो रहे हैं। इसी तरह हमारे ब्याह शादियों में कुछ ऐसे हम अमल करते हैं, ये मर्दों और औरतों की मखलूत मजलिस जो है, इन चीजों को हम अच्छा समझते हैं, हालांकि ये शैतानी अमल है और ये बुरे अमल है। इसी तरह और बेशुमार जो हमारे रस्म व रवाज शरीयत इस्लामिया के साथ मुताबिकत नहीं रखते, उनको शैतान ने हमारी निगाहों में मुज़य्यन कर दिया है। हम समझते हैं कि इसके किए बगैर चारा कार नहीं। बिरादरी में हमारा नाक जो है वो कट जाता है। तो फरमाया कि बस वो एक आदमी जिसके बुरे आमाल उसकी निगाहों में खूबसूरत बना दिए गए हैं और वो उनको अच्छा देख रहा है, और उसके मुकाबले में एक वो आदमी है जो हदायत पे है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के दरबार में। फरमाया यकीनन अल्लाह जिसको गुमराह करता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है, जिसको चाहता है वो हदायत देता है। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत का जो जुमला है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दुआ है जो आपने काबतुल्लाह के सामने फरमाई थी, ए अल्लाह अगर तू इस्लाम को तरक्की देना चाहता है, इस्लाम की गाड़ी को तेज रफ्तार चलाना चाहता है, तो मक्का के 2 सरदारों में से एक सरदार मुझे अता फरमा दे, या अबू जहल दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ जो है वो सैयदना उमर के हक में कबूल फरमाई थी। इसलिए एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि उमर में और दूसरे सहाबा में क्या फर्क है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया उमर वो तो अल्लाह के पाक पैगंबर की मुराद है और तमाम सहाबा अल्लाह के पाक पैगंबर के मुरीद हैं, यानी उमर को अल्लाह के पाक पैगंबर ने अल्लाह से मांग कर जो है वो लिया है। तो फरमाया अल्लाह जिसको चाहे गुमराह कर दे, जिसको चाहे जो है वो अल्लाह हदायत दे दे। अल्लाह ने चाहा तो हजरत उमर को हदायत अता फरमा दी, और अल्लाह ने चाहा तो अबू जाल को जो है अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया। और वैसे ये तो मैंने एक वाकया, लेकिन कोई आयत जो है वो शान नुज़ूल पे बंद नहीं है, इसलिए शान नुज़ूल तो आयत को
समझने के लिए जो है वो मुमिद और मुआविन जो है इससे जरा आसानी पैदा हो जाती, वरना ये आम है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह की तरफ रजू करता है उसको हिदायत मिल जाती है, और जो जिद में आ जाता है तो फिर वो अल्लाह उसको गुमराह कर देते हैं। इसमें पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि इंसान की गुमराही के 4 दर्जे हैं। पहले इंसान के दिल में शक पैदा होता है, और शक के बाद फिर गुमराही पैदा होती है। गुमराही के बाद फिर वो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ा शुरू करता है, और इसके बाद फिर अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देते हैं। और ये चारों दर्जे जो हैं इनका जिक्र सूरा मोमिन के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह वहां पहुंचेंगे तो फिर तफसील के साथ वहां बात करेंगे। तो इस आयत के इस जुमले में उन्हीं लोगों का जिक्र हो रहा है जिनके दिलों पे अल्लाह ने मोहर लगा दी थी कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो वापस आने वाले, वो गुमराही के आखिरी दर्जे पे पहुंच चुके थे। मौलाना अलैहि रहमा ने भी लिखा है इससे मुराद वो बड़े बड़े मुशरिकीन हैं जो अल्लाह के पाक पैगंबर की मुखालफत करते थे, और अल्लाह के पाक पैगंबर की मुखालफत ये एक बुरा अमल था, लेकिन शैतान ने उनकी निगाहों में उसको खूबसूरत बना दिया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी यही है कि तुम आखिरी पैगंबर, बल्कि पैगंबरों के पैगंबर की जी जो मुखालफत करते हो, इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई नेकी, ये उनके लिए उनका बुरा अमल मुज़य्यन किया गया था। और फिर वो उस मुकाम पे पहुंच चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। अल्लाह अपने पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि मेरे पाक पैगंबर, आप अपनी जान को इनके पीछे पड़कर जो है हसरत और अफसोस की वजह से जाया ना कर दें, हलाक ना कर दें। जिस तरह सूरा अलकाफ के अंदर फरमाया फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिम, कि आप अपनी जान को हलकान करने वाले इनके पीछे पड़कर कि ये मानते नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जो दाई हक होता है ना, हर दाई हक के अंदर ये जज्बा होता है काश के लिए लोग जो है ये मान जाए, काश के ये लोग हदायत पे आ जाए, काश के लिए इन लोगों की जो है वो इस्लाह हो जाए। वो उनके लिए दुआ भी करता है, और फिर वो अपनी तबीयत के अंदर जो है कुड़न भी महसूस करता है। तो पाक पैगंबर तो बहुत बड़े दाई थे, बल्कि दाइयों के इमाम थे, तो फितरती तौर पे उनकी तबीयत में ये कुड़न पैदा होती थी। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, फरमाया आप इनके लिए इतना ज्यादा ना कुड़ें कि आपकी जान जो है उसको जो है वो ही हलाकत में चली जाए। इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नाउन, यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ ये कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला एक दिन इनका हिसाब किताब जो है वो खुद अपनी रहमत से लेंगे। फरमाया वल्लाहुल्लज़ी अरसल अर्रियाह फतुसीरु सहाबन फसुकनाहु इला बलदिन मय्यतिन, और वो अल्लाह ही है जो चलाता है हवाओं को, फिर वो जमा करती हैं, उठाती हैं बादलों को, और फिर उन बादलों से उस मुर्दा जमीन के ऊपर बारिश बरसती है, और फिर उस बारिश के जरिए से वो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। इसी तरह हम जो है फिर लोगों को उठाएंगे। इससे पहले रब ताला ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए किताबें नाज़िल फरमाई,
अल्लाह ने अपने पाक रसूलों को भेजा ताकि इंसान जो है आखिरत की हलाकत और बर्बादियों से बच जाएं और फिर ये आखिरत में कामयाबियां हासिल करने वाले बन जाएं। इन्नल्लाह वअदल्लाहि हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला ने मुबल्लिगीन और रसूल और किताबें नाज़िल फरमाई इनकी आखिरत की जिंदगी की कामयाबियों के लिए। और इस आयत करीमा के अंदर रब ताला फरमाते हैं कि उस अल्लाह ने तुम्हारी इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारी जिंदगी को कायम रखने के लिए इंतजाम फरमा दिया है कि उस अल्लाह ने बारिश का निजाम और उस बारिश के जरिए से फिर पानी बरसता है और उस पानी के जरिए से फिर तुम्हारी मुर्दा जमीनें वो जिंदा होती हैं और तुम्हारे लिए फिर गल्ले और ये सारी चीजें जो है वो पैदा होती हैं। इसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया की जिंदगी का बंदोबस्त और निजाम फरमाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने पैगंबरों और किताबों के जरिए से अल्लाह ताला ने तुम्हारी आखिरी उखरवी जिंदगी की कामयाबियों का जो है वो इंतजाम फरमाया था। तो मैंने अर्ज किया था कि ये सूरतें जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, अल्लाह ताला इनके अंदर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाते। कुछ नेमतें अल्लाह की इजादी हैं, यानी खलक पैदा होना, वजूद मिलना, और कुछ अल्लाह की नेमतें वो है जो इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला इंसानों को अता करते हैं। तो ये पानी वाली नेमत जो है ये इंसान की वक़ा के लिए जो है ये जरूरी। जिस तरह रब ताला ने फरमाया सूरा अंबिया में, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य, अल्लाह ने तमाम चीजों की जिंदगी वो पानी से जो है उसको उसका इन्हिसार फरमाया है। अब खेतियों के लिए भी पानी जरूरी, इंसान के लिए खुद भी पानी जरूरी है। अब हर चीज के लिए पानी जो है ये एक बुनियादी जरूरत। तो फरमाया वो अल्लाह ही है जो भेजता है हवाओं को, फिर वो बादलों को उठाती हैं और फिर हम उन बादलों से बरसाते हैं वो बारिश मुर्दा जमीन के ऊपर और फिर वो जिंदा हो जाती और इसी तरह उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसको आखिरत की इसलिए कि वो मुशरिकीन आखिरत के भी मुनकर थे और उनका अकीदा था कि आखिरत नहीं है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दार, नहीं है ये दुनिया की जिंदगी है, हम जिंदा होते हैं मरते हैं और ये दिन का आना जाना ये जमाने का हेर फेर, बस यही हमारी जिंदगी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो रब ताला उनको ये बात भी समझा रहे हैं कि गौर तो करो कि जब बारिश नहीं होती, जमीन खुश्क हो जाती है, पत्थर बन जाती है, उस वक्त इंसान देखे तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस जमीन से भी कुछ दोबारा उग सकता है। लेकिन जब बारिश होती है तो वही जमीन जो पत्थर बनी हुई होती है उसी से फिर घास और ये सब चीजें जो है वो निकल पड़ती हैं और फिर उसी से कीड़े मकोड़े भी जो है वो निकल पड़ते हैं। हालांकि जब बारिश नहीं होती और फिर कई सालों का या कुछ अरसे का जो है वो खुश्की होती है तो वो जमीन ऐसे महसूस होता है। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह मुर्दा जमीन हो जाती है, बारिश बरसती है तो फिर वो लहलहाने लगती है, इसी तरह तुमको भी उठाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के अर्श के नीचे से एक बारिश बरसेगी और उस बारिश के जरिए से फिर जितने मुर्दे हैं जहां जहां पड़े हुए हैं जिस हाल में भी हैं, उस बारिश के जरिए से फिर अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और फिर एक नई जिंदगी जो है उनको जो है वो मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इसको
मुशरिकीन को समझाने के लिए दलील के तौर पे भी ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, और फिर इंसानों को बारिश वाली जो पानी वाली नेमत है उसकी भी जो है वो याद दहानी फरमाई। फरमाया मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमिया, जो भी चाहता है कि वो इज्जत पाए तो इज्जत तो तमाम की तमाम वो अल्लाह ही के लिए है। यहां एक बात मैं आप भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, ये इज्जत का लफ्ज जो है उर्दू जुबान में जो बोला जाता है, जिसका माना एहतराम होता है, वकार होता है, कि ये आदमी बड़ी इज्जत वाला है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है इज्जत का माना ये होता है कि किसी शख्स को ऐसी बुलंदी और महफूज हैसियत हासिल हो जाए कि कोई उसका फिर उसके बाद कुछ न बिगाड़ सके, यानी उस मुकाम पे पहुंच जाए, ऐसी बुलंद हैसियत उसको मिल जाए कि फिर उसको कोई जो है वो किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। ये अरबी में इज्जत का जो है वो माना होता है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरा निसा 5वें पारे के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लज़ीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगून इंदहुमुल इज्जता फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीया। कि वो लोग जो काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं ईमान वालों के अलावा, क्या वो उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? इज्जत तो यकीनन तमाम की तमाम अल्लाह के लिए। ये सूरा निसा 5वें पारे की आयत मुकद्दसा है। और आज के इस दौर में आप गौर फरमाएं कि ये जो हमारे मुसलमान हुक्मरान ये फिर कर जो है फिर इन्हीं के सामने सजदा रेज होते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुनकर हैं, और वहां फिर ये क्या तलाश करते हैं? इज्जत ही तो तलाश करते हैं। वहीं से तो ये वजारतें और सरारतें और फिर इक़्तिदार जो है वो वो मांगते हैं। फरमाया इज्जत तो तमाम की तमाम अल्लाह के लिए है। ये सब झूठा खाता है और चंद दिनों की ये बात है। और फिर आप देखते हैं कि फिर जलील भी ये कैसे होते हैं, बावजूद हुक्मरान होने के, वजीर आजम होने के, सदर होने के, कैसी कैसी लोग जो है इनके बारे में बातें करते हैं। और अगर कोई शरीफ आदमी, हसास आदमी, उसके बारे में ये बातें की जाए तो वो वैसे ही मर जाए। लेकिन ये इतने ढीठ हो चुके होते हैं कि ये सब कुछ सुनते हैं लेकिन फिर भी इनको कुछ होता नहीं है। और फिर सूरा मरियम में रब ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो है ये अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाह बनाते हैं इसलिए कि वहां से इनको इज्जत मिलेगी दूसरों को इलाह बनाने की। और ये जो कब्रों पे सजदे और कब्रों पे मुजावर बैठे हुए हैं, ये दुनिया की झूठी इज्जत हासिल करने के लिए वहां। तो फरमाया कुछ लोग इज्जत चाहते हैं लेकिन इज्जत जो है वो तो तमाम की तमाम अल्लाह के लिए। एक हदीस है, लंबी हदीस है लेकिन मुख्तसर में आपकी खिदमत में उसके चंद जुमले अर्ज करता हूं। हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं कि लोग आराम व सुकून ढूंढते हैं इस दुनिया में, हालांकि आराम व सुकून मैंने जन्नत में रखा है, भला उनको दुनिया में आराम व सुकून कैसे मिल सकता है? जो चीज जन्नत में है वो दुनिया में कैसे उनको मिल सकती है? और फरमाया लोग
غنا ڈھونڈتے ہیں مال کے اندر، اور میں نے غنا کو رکھا ہے دل کے اندر، اور یہ مال میں کیسے غنا کو پا سکتے ہیں؟ اسی طرح فرمایا میں نے عزت و وقار رکھا ہے اپنی اطاعت میں، اور لوگ ڈھونڈتے ہیں یہ بادشاہوں کے دروازوں پہ، ذرا بھلا یہ بادشاہوں کے دروازوں پہ عزت کیسے پا سکتے ہیں؟ اس کو میں نے وہاں رکھا ہی نہیں، میں نے عزت رکھی ہے اپنی اطاعت کے اندر، اپنی فرمانبرداری کے اندر۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اچھے کلمات اور عمل صالح وہ بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ جو تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ تمام کے تمام اچھے کلمات، اور پھر عمل صالح جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دربار عالی میں شرف قبولیت جو ہے وہ حاصل، کمال درجے کی قبولیت حاصل کرتے۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی بڑی خوبصورت بات زبان سے کرے، لیکن اس بات پہ وہ عمل نہ کرے، بلکہ عمل اس بات کے اس کا خلاف ہو، تو اللہ کے ہاں اس قول کی، اس بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس بات کے مطابق جو ہے اس کا عمل نہیں۔ اور پھر بات بھی اچھی ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو، لیکن پھر بھی اس بات اور عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جبکہ اس بات اور اس عمل کے پیچھے انسان کی نیت خالص نہ ہو، یعنی نیت اچھی نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کو کافر اور مشرک اور داہریے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمان بھی وہ ہوں گے جن کی مسلمانوں کی نگاہوں میں بڑی قدر و منزلت ہے، مسلمانوں کی نگاہوں میں جو بہت اچھے مسلمان کہلاتے ہیں، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا شہید کو ڈالا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ اللہ تیرے راستے میں جان۔ فرمایا نہیں، تو نے جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرشتوں کو حکم ہوا اس کو پھر جہنم میں پھینک دو۔ پھر سخی کو لایا جائے گا، کیا لائے ہو؟ اللہ ساری زندگی تیرے نام پہ مال جو ہے میں نے لٹایا غریبوں مسکین۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، اس لیے مال دیتے رہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ وہ لوگوں نے کہہ دی ہے آج ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر عالم کو لایا جائے گا، کیا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی، جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کرتے رہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا قاری ہے، یہ بڑا واعظ ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ تو جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ پھینکے جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور مسلمان بھی وہ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کی نگاہوں میں بڑے اچھے مسلمان تھے۔ اس لیے فرمایا کہ بات بھی اچھی ہو، اس پہ عمل بھی ہو، لیکن نیت خالص نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل اور بات کسی کام کی نہیں۔ اور پھر نیت بھی بالکل خالص ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہو، لیکن وہ انسان کا عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل اور وہ نیت کسی کام کی نہیں، پھر بھی اللہ کے دربار میں وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے انسان کا قول بھی اچھا ہو، انسان کا عمل بھی اچھا ہو، انسان کی نیت میں بھی اخلاص ہو،
اور پھر انسان کا عمل پیغمبر کی سنت کے مطابق بھی ہو تو پھر اللہ کے دربار عالی میں وہ کمال قبولیت حاصل کر لیتا ہے. اور اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں وہ آپ کو سنانا چاہتا تھا. اس پہ جو مولانا علیہ الرحمہ نے بات لکھی ہے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے قول اور عمل کے. یعنی مولانا کہتے ہیں کہ قول اور عمل کا ہونا یہ لازم و ملزوم ہے. اگر قول کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ قول بیکار ہے. اور پھر اگر اس یعنی عقیدے اور عمل کی بات مولانا نے فرمائی اور فرمایا والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو حق کے خلاف تدبیریں کرتے رہتے ہیں فرمایا ان کے لیے عذاب شدید ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی تدبیریں وہی برباد ہونے والی ہیں، ہلاک ہونے والی. یہ آخر میں ایک حدیث جو ہے اس سلسلے میں سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حفر لأخیہ، فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا وقع فیہ، وہ خود اس کے اندر گرتا ہے. اور جو لوگ اہل ایمان کے لیے غلط منصوبے بناتے ہیں فرمایا وہ خود اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ خود جو ہے وہ ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں. تو یہ مختصراً تھا ان آیات مقدسہ کا مفہوم جو میں نے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حق کی صورت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل کی صورت میں اللہ ہم سب کو جاننے اور سمجھنے کی اور پھر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب سب ساتھی سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا آن لائن یعنی کہ حاضر ہیں. ایک مولانا کے صاحب کی طرف سے ایک مشورہ تھا تو اس آپ کے ساتھ آپ بھائیوں سے یعنی کہ اس کو مشورے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہمارا جو یہاں کا پروگرام علی بھائی ریکارڈنگ بند کر دیں. ہو گئی علی بھائی پتہ نہیں. چلو اچھا وہ مشورہ یہ تھا کیونکہ ہمارا جو اتوار کا پروگرام یعنی کہ سالوں سے چل رہا ہے اسلامک سینٹر کے اندر اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم